يا حبيبي يا محمد رضي الله تعالى عن حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لجميع أزواجه وذريته وجميع الصحابة الكرام إلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين جميع الملائكة المقربين جميع الفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادة الصوفياء المحققين وإلى أرواح جميع الأولياء كمشارق الأرض ومغاربها خصوصا إلى أرواح السيدة خديجة بنت الخويلد وإلى سيدنا أبو بكر الصديق وإلى سيدنا عمر بن الخطاب وإلى سيدنا عثمان بن عفان وإلى سيدنا علي بن أبي طالب وإلى سيدتنا فاطمة الزهراء وإلى سيدنا حسن والحسين وإلى الإمام علي زين العابدين وإلى الإمام حسن البصري وسيدنا الإمام سنيد البغدادي وإلى الإمام سفيان الثوري وإلى الإمام أبو حنيفة وإلى الملك بن أنس وإلى الإمام محمد بن إدريس الشافعي وإلى الإمام أحمد بن حنبل وإلى الإمام الحسن الأشعري بن منصور الماتريدي وإلى رسول الله الإسلام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي وإلى سلطان الأولياء الشيخ الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ إبراهيم الخلوتي والشيخ محمد سلمان المدني والشيخ محمد أرشد بن عبد الله كولمبيان البنجري والشيخ شهاب الدين البنجري والشيخ محمد بن عمر البدني والشيخ زين الدين السنبوي والشيخ علي بن عبد الله البنجري والشيخ محمد سرواني عبد بن البنجري سلمان مولا سلمان جاني الشيخ محمد سني البنجري الشيخ ترمذي صالح محفوظ البنجري الشيخ زكريا البنجري الشيخ إسماعيل البنجري والشيخ محمد نافس البنجري والشيخ عبد الحميد بن أبي سلمة وشيخ عبد الوهاب البنجري وشيخ جين علي بن البنجري وشيخ كشف الأنوار البنجري وشيخ شعراني عارف البنجري وشيخ عبد الرحمن صديق البنجري وشيخ محمد زين بن عبد الغني البنجري جميع شيخنا معلمنا واستاذنا مدرسنا جميع والدينا جميع أولادنا شهد الله لنا والفاتحة بسم الله صراط الذين أنعمت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب عبد العابدين ودهر الداهرين رضي الله تعالى عني وعنكم أجمعين رضينا بالله ربا بالإسلام دينا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ربي زدنا علما وارزقني فهما برحمتك يا أرحم الراحمين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا رحمن يا رحيم الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah, malam hari ini kita sama-sama ditakdirkan Allah berkumpul berjamaah beriktikaf di dalam ini masjid yang mulia. Mudah-mudahan berkumpul berjamaah beriktikaf kita di dalam ini masjid senantiasa dirahmati dan diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Salawat teriring salam tercurah terlimpah selalu kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, sahabatnya, zuriat keturunannya dan para pengikutnya ila akhir zaman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi Muhammad. Kembali insyaallah pada malam hari ini kita melanjutkan kajian kita, taklim kita membaca kitab Sabilal Muhtadin yang disusun oleh Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Masih di dalam masalah salat. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid darain, amin.
Allah Ta'ala berfirman masalah sembahyang menghadap kiblat nih. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Hadapkan olehmu ya Muhammad akan mukamu kepada ain Ka'bah. Maka menghadap kiblat tiada wajib di luar sembahyang. Maka tertentulah wajibnya itu di dalam sembahyang juga. Nah, jadi wajibnya kita menghadap kiblat itu di dalam sembahyang. Kalau di luar sembahyang kada wajib, sunnah. Misalnya kita hendak guring, jadi mengarahkan dada itu ke kiblat, sunnah. Atau kita membaca Quran, dada arahkan ke kiblat. Atau kita membaca hadis ke kiblat. Atau kita membaca kitab agama, nah, kitab fikih, kitab tauhid, kitab tasawuf, nah itu disuruh menghadap kiblat, sunnah. Dan lagi sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ia di dalam Masjidil Haram menghadap ain Ka'bah. Nah, ainnya itu jadi kita wujud Ka'bahnya. Nah, maka sabdanya hadhil qiblah, inilah kiblat. Padahal Nabi mengisyaratakan ia kepada ain Ka'bah. Nah, yakni ain Ka'bah inilah kiblat, tiada nang lainnya daripada jihad. Maka hasar pada sabda Nabi hadhil kiblah itu menolakakan ia bagi menanggungkan syarat pada ayat atas makna jihad. Dan lagi sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembahyanglah kamu seperti barang nang kamu lihat akan daku sembahyang. Nah, maka tiada sah sembahyang dengan tiada menghadap kiblat, itu dengan ijma' sudah kesepakatan. Nah, jadi mun sembahyang kada menghadap kiblat itu kada sah dalam ijma' sudah. Kemudian Syekh Zarkashi beliau mengatakan di dalam khadam, tiada nang dikehendaki dengan ain itu jidar. Nah, jidar Ka'bah. Bukan yang dikehendaki dengan ain Ka'bah itu dindingnya Ka'bah, tetapi ia pekerjaan nang istilahi, artinya dan yaitu nah samtul bait dan hawa, nah hawaan ke atas hingga ke langit dan ke bawah hingga bumi nang katujuh. Dan disyaratkan babatulan ain Ka'bah pada uruf, pada hakikat, tiada pada hakikatnya lah. Nah, dan disyaratkan pada nang hampir dengan Ka'bah bahwa berbatulan sekalian badannya dengan Ka'bah. Munnya parak lawan Ka'bah tuh, nah disyaratkan nih pada nang hampir orang tuh parak dengan Ka'bah, berbetulan sekalian badannya dengan Ka'bah. Maka jikalau keluar setengah badannya atau setengah saf yang panjang yang terbentang pada hampir Ka'bah daripada berbetulan dengan dia, tiadalah sah sembahyangnya. Makasih. Dan disyaratkan berbetulan dengan dada pada berdiri dan duduk. Jadi berdiri kita, duduk kita itu berbetulan dada dengan Ka'bah.
dan dengan kebanyakan badan pada ruku dan sujud. Nah, awak nih waktu sujud, waktu ruku menghadap kiblat. Bermula nang dikehendaki dengan dada, yaitu sekalian lentang badan, yaitu dari tepi bahu sebelah kepada tepi bahu nang sebelah. Maka jikalau menghadap ia akan tepi Ka'bah, maka keluar suatu daripada lentang badan, daripada berbetulan dengan dia, tiadalah sah. Jadi ini nah ini menghadap ke Ka'bah. Nah, sini ke sini dah bahu. Nah sepanggal aja misalnya masuk lah, kada masuk tuh udah. Nah, keduanya arah ini menghadap. Adapun orang nang tiada kuasa menghadap kiblat seperti orang nang sakit, nang tiada mendapat akan orang nang menghadapakan akan dia kepadanya kiblat tadi, atau orang nang tak ikat atas kayu, dan orang nang karam dan nang disulak, maka hendak ia sembahyang atas sekira-kira halnya dan sah sembahyangnya tadi. Menurut yang tak ikat, tak jarat di kayuhan misalnya, itu sah saja. Karena tiada disyaratkan pada haknya menghadap kiblat, tetapi wajib atasnya mengulangi sembahyangnya karena nadir ujurnya. Nadir itu bahasa kita jarang ujurnya. Kalaunya jarang ujurnya, nah diulangi ya sembahyangnya tadi. Nah waktu garing tehan nang jarang teh kada kawang menghadap kiblat, ayo edu sembahyang liih terambil waktu ngarannya menghormati waktu. Kena pulang, namun sudah kada tadi ulangi ya. Nah munnya kada terus insyaallah sarahakan aja lawan Allah tuh seberataan. Nah wajibnya mau ulanginya akan sembahyangnya. Jadi siapa-siapa nang ini, nah orang nang kada kuasa menghadap kiblat, nang kayak orang garing tadi, nah orang nang tak ikat atas kayu, orang nang karam, orang nang disulak. Nah sembahyang disuruh, tapi sekira-kira halnya keadaannya kawat tuh nangka sembahyangnya kayak itu pang sedah. Namun sahaja sembahyangnya karena kada disyaratkan pada hak orang nang kaya ini. Nah menghadap kiblat, keadaan orang nang kaya ini kada disyaratkan menghadap kiblat, namun wajib atasnya tadi mengulangi sembahyangnya karena nadir ujurnya. Arti nadir tuh jarang ujurnya ini. Nah, dan jikalau berlawanan atas seorang dua wajib menghadap kiblat dan berdiri pada sembahyang fardu, wajib atasnya menghadap kiblat serta sembahyang berduduk, karena wajib menghadap kiblat terlebih muakkadah daripada wajib berdiri. Nah, jadi wajib menghadap kiblat itu lebih muakkad, lebih dituntut daripada wajib berdiri di dalam sembahyang. Karena tiada gugur wajib menghadap kiblat, menghadap tadi pada sembahyang sunnah. Nah, ini nih, kada gugur nih wajib menghadap kiblat. Nah, pada sembahyang sunat, melainkan karena ujur. Nah, bersalahan wajib berdiri, maka gugur ia pada sembahyang sunat dengan tiada ujur. Biar kada ada ujur, nah, dan sembahyang sunat teh gugur aja. Nah,
gugur. Jadi kita nih misalnya sembahyang sunat berduduk, ya ujur aja, gugur aja udah nita. Tapi dalam sembahyang sunnah, nah menghadap kiblat itu tetap hukumnya diwajibkan. Nah, amunnya sembahyang sunat tadi biar berduduk. Nah, artinya gugur aja kewajiban melaksanakan sembahyang sunat tadi. Kawa tuh artinya mencukupi sembahyang sunat itu dengan berduduk. Tapi mau hadap kiblat biar sembahyang sunat tetap nah dituntut, berarti mau akadnya menghadap kiblat ini ketimbang berdirinya. Syahdan adalah menghadap kiblat itu wajib pada sekalian jenis sembahyang, melainkan pada sembahyang orang nang sangat takut. Nah, sembahyang khauf dan barang nang dihubungkan ia dengan dia daripada berbilang lagi akan datang kenyataannya di dalam babnya, ujar Sidin. Maka tiadalah menghadap kiblat itu syarat pada sembahyang itu, sama ada ia fardu atau sunnah, karena darurat. Sembahyang ketakutanan, nah itu kan wajib bagi menghadap kiblat. Nah, tapi bila memang orang tuh ketakutanan, nah, walaupun itu sembahyang fardu, apalagi sembahyang sunat, karena darurat tadi. Nah, dan melainkan pada sembahyang sunat di dalam safar nang mubah. Nah, sembahyang sunat di dalam musafir nang boleh. Maka orang nang menghendaki tempat nang tertentu, dan jika ada safar itu tiada dilanjutkan sekalipun, maka tiada disyaratkan dalamnya menghadap kiblat. Maka harus bagi orang nang musafir dengan safar nang mubah tadi, musafir nang mubah tadi mengerjakan sembahyang sunat menghadap pihak nang dikasatnya. Nah, pada artinya ini anak sembahyang sunat tadi di motor. Nah, di motor teh. Maka motornya nah beliau-beliau ku jalannya kada mesti menghadap kiblat. Nah, dan dikiasakan dengan berkendaraan itu nang berjalan kaki sama nang berkendaraan atau berjalan batis. Sambil berjalan batis sembahyang sembahyang sunnah nih. Nah sembahyang sunnah. Adapun orang nang asi, orang nang berdurhaka, orang nang bermaksiat dengan safarnya, dengan musafirnya, dan orang nang tiada tiada karonan tempat nang dikasatnya, artinya kada ada tujuan nang dimaksudnya berjalan tadi. Nah, pada safarnya dan orang nang mukim, maka tiada harus baginya mengerjakan sunnah seperti demikian itu. Amun kada ada tujuan musafir nang mubah tadi, aku jar ka mana sampai aja berjalan ini, tuh kada ada tujuan ngarannya. Nah ini kada dianjurkan, kada dibenarkan sembahyang sunnahnya tadi. Nah kasat nang inya maksud tadi, nah Ka'bah dalam berjalannya tadi. Nah mesti orang nang kada tahu arah tujuannya musafir nene, bilihnya na sembahyang sunat madhab kiblat tupang dulu. Nah atau orang ini sembahyangnya lah, atau orang ini maksiat. Nah tujuan musafirnya nih maksiat, anak permainan. Nah, tulak nak kesana nak bersaung, saung ayam, kemana tulak batu licin. Niat ini sudah di hati bertanam anak bersaung ayam, atau aku kesana hendak bakio, hendak berdom, hendak permainan, hendak berjudi. Nah, maka jauh tujuannya batu licin, atau ke hulu sungai sana, nang membolehkan apa tadi? Nang membolehkan sembahyang dalam perjalanan tadi, jauh nih perjalanannya. Nah, atau niatnya anak ke diskotik, anak bermaksiat, anak ke Jakarta nih tapi anak bermaksiat, atau anak berzina, niatnya nih, atau anak menipu orang.
niatnya nih, nah sembahyangnya nangka ini walaupun sembahyang sunnah kada boleh kada menghadap kiblat. Nah. Amunnya tujuan yang baik tadi ke arah kemana kah lagi lah. Nah kalau kita nang tujuan nang misalnya ke Makkah lah, ada pesawat kawal kita menentukan arah kiblat kita dalam pesawat itu sembahyang ada kawa. Nah lalu sembahyang dulu tadi kemana ke arahnya kiblat dulu kena boleh ke tanah air ayo pulang. Nah digawi teh. Nah sembahyang itu sah aja namun wajib mengulangi tadi tah. Nah diulangi mungkin ada diulang bang sarahkan aja lawan Allah sudah diminta aja lagi. Nah kemudian ada pun orang yang maksiat dengan saparnya tadi ada orang yang tiada nah kasat tujuannya dalam saparnya tadi dan orang yang mukim orang yang begana maka tiada harus sebagainya mengerjakan sunnah seperti demikian itu. Kita begana di rumah aja sembahyang arah kemana aja arah dada daripada seorang begana di kampung aja begana di rumah aja. Nah mukim di satu benua. Nah ini biar sembahyang sunat madhab kiblat. Tapi punya musafir tadi kan gitu tah. Nyamannya udah leh rukhsahnya kita nih. Nah keringanannya tah. Kemudian pulang. Dan disyaratkan syarat nang demikian itu meninggalkan perbuatan nang banyak seperti melarikan kendaraannya dan berlari-lari dan menggerak-gerakkan kaki dengan tiada hajat. Ini waktu nang musafir tadi sembahyang. Nah ima itu musafirnya berjalan kada usah belalaju santai aja berjalannya. Nah itu ima berjalan menyebar kendaraan kudu usah belalaju juga manu kendaraan sambil nyupir motor sembahyang sunat sidin. Sambil kendaraan sidin sembahyang sunat. Anunya ada ilmunya tuh lah, ada yang nggak jadi ibadah. Jadi ibadah tarus biar dalam musafir kalau bang bertinggal sembahyang sunat kada. Makanya persujudnya jangan sebelum memandangkan tarus saja. Isyarat aja nah mun diutunduk akan aro karena sepion atau karena apa bisa rabah kendaraan. Nah, isyarat aja nah. Udah nyamannya ya sudah kita ini diberi kemudahan oleh Allah. Jangan juga tadi kendaraan lajuakannya. Nah jangan pula menggerak-gerakkan awak nih banyak banget menggerakkan batis nggak ada hajat digerakkan benar seorang udah duduk di motor nah atau duduk di pesawat duduk di kendaraan sudah kita nih di bawah aja ngaran di bawah tuh nyaman aja bagan aja kalau aduh sahabatis nang kerewet nah ini waktu sembahyang sunnah nih nah bagana akan aja dan disyaratkan pula meninggalkan manyang haja menjajak najis nang basah. Nah jangan juga nah jangan menjajak jangan manyang haja nah manyang haja mainjak najis nang basah dan nang karing. Nah nang basah kan nang karing kah udah tahu aja tuh tahi anu tuh tahi tikus tuh aja tahu aja itu tahi apa tahi ayam tahi ancam lancong karing dah. Nah asan sidin patis dimain-mainakan sidin on batis nah aja sidin nah pinakaras aspal kah aja sidin ini dilihati sidin oh tahi ayam sekalinya maka sambil sembahyang nih nah kadusa nangka ini nah jangan sidin nah meninggalkan manyang haja mainjak najis nang basah atau nang karing dan jika melengkapi najis itu pada jalan sekalipun sepanjangan jalan tadi tuh najis saja maka jika dijajaknya akan dia dengan lupanya menjajak najis nang karing tadi
tau nang basah tadi niscaya memberi mudaratlah akan dia najis nang basah nang tiada dimaafkan, tiada najis nang karing. Dan tiada berarti nah orang nang sembahyang berjalan kaki itu memelihara akan kakinya. Nya kada diberarti kada orang nang sembahyang berjalan batis tadi kan bahari musafir itu kada kayak kita wah ini pang. Nah paling kada tidak kada berkendaraan kada bertaksi lah kayak itulah. Bahari kadenya nang nyaba kuda nyaba unta lah nyaba bagal nah bang naik himar nah atau berjalan batis. Nah jadi nang ketika nang berjalan batis nih nah kada diberati arti kada diberati ini tuh kada dingalihi lawan orang nang sembahyang berjalan kaki tadi memelihara akan kakinya, meliharakan akan batisnya daripada menjejak najis. Karena bahwasanya nang demikian itu mencerai akan khusyuknya. Nah, nang kaita teh nah amuninya berhati-hati benar lalu tak terganggu khusyuknya dan akan kekal jalannya. Dan jika karena najis mulut binatang nang dikendarainya akan dia padahal sembahyang inya atasnya ini muntung binatang teh pas karena najis. Nah padahal si orang tadi berbuat di binatang tunggangan tadi padahalnya sembahyang di atasnya. Janganlah dipegangnya akan talinya. Jadi talinya kendaraan tadi tali onta tali apa tali kuda tadi jangan diikuti. Muntungnya kuda muntungnya unta tadi karena najis. Nah jangan diikuti, jangan dipegang. Nah dari karena jika disengajanya lah memegang talinya tadi tali onta dan sampai ke muntong kalau talinya toh atau kuda tadi sampai ke muntong. Nah ya talinya segan menarik kanan ke kiri kan nah ditarik aja kayak belok ke kanan tarik ke belok ke kiri. Nah munnya anak bemandak tarik kedua-duanya ganainya kan itu tuh. Lalu dimuntongnya si kuda atau si unta tadi misalnya binatang kendaraan tadi atau di bagal tadi di himar tadi nah atau nang apakah kendaraan tadi di atas gajah kah nah betali misalnya nah sampai ke muntungnya pas karena tadi muntungnya binatang tunggangan tadi teh kendaraan tadi karena najis tuh jangan diikuti talinya nang bersambung tadi tuh sampai ke muntungnya sih. Nah si kuda tadi atau si onta tadi jangan diikuti. Nah karena jika disengajanya memegang dia maka batallah sembahyangnya. Amunnya bersengaja tuh mengikutinya batal sembahyangnya karena bahwasanya ia dengan sebab memegang dia menanggung ia akan suatu nang berhubung dengan najis atau karena sesuatu nang berhubung dengan dia nang berhubung dengan najis. Bersalahan jika dihantarakannya tangannya atas talinya dengan tiada menanggung dia maka tiadalah batal sembahyangnya. Nah munnya tali tadi kada kana kamuntungnya kada apa-apa. Nah tapi mun kana kamuntung binatang tadi nang muntung binatang tadi kana najis maka membatalkan kesembahyang sunnah seseorang di atas tunggangan tadi. Dan jika sampai ia pada tempat perhentian nang putus dengan dia jalannya atau sampai ia kepada tempat kediamannya atau berniatnya akan diam pada satu tempat nang patut ia bagi tempat diam padahal berhenti ia pada tempat itu hendaklah inya turun daripada kendaraannya dan disampurnaakannya akan sembahyang dengan segala rukunnya padahal menghadap kiblat selama tiada didapat akan dia menyempurnaakan dia atas kendaraan. Inilah nang tersebut di dalam kitab Tuhfah
dan bersalahan di dalam syarah al-bab. Nah, jadi emunnya kita tadi ini misalnya dari sini ke Banjarbaru, sekalinya di masjid mana, Masjid Martadah kah atau di Masjid Bati-Bati kah, anak singgah nih, anak singgah padahal sembahyang hanya 2 rakaat nih, maka sembahyang sunat 2 rakaat sambil bakandaraan tadi. Nah turun, imbah turun nang apa? Nah menghadap kiblat, ke mana kiblat? Arah ke kiblat situ. Sampurnakan sembahyang nang berdiri tadi. Itu mencukupi nang sarakaat nang sembahyang kada nang berdiri tadi, duduk di kendaraan aja tadi. Sampai sampurna. Minuman dulu nah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian pula syahdan, jika mudah atas nang mengendarai akan kendaraan menghadap kiblat pada sekalian sembahyangnya dan menyempurnakan sekalian rukunnya atau setengahnya, seperti ada ia di atas, nah di atas apa? Hudas, atau di dalam bina bangunan. Nah wajiblah atasnya nang lain daripada malah menghadap kiblat pada sekalian sembahyangnya dan menyempurnakan akan rukunnya. Dan jika tiada mudah nan demikian itu, maka kada wajib atasnya melainkan tatkala takbiratul ihram jua. Itu pun jika mudah ia, seperti adalah binatang nang dikendarainya itu berhenti dan dapat akan dia berpaling atasnya binatangnya, atau dapat akan dia memalingkan binatangnya tadi kepada kiblat, atau ada binatangnya itu berjalan tetapi ada pada tangannya talinya, padahal binatangnya itu mudah. Adapun jika tiada mudah baginya menghadap kiblat dalam takbiratul ihram, seperti adalah binatangnya itu sangat liar dan sangat sukar, atau ada ia ujar kita bergagah dan tiada dapat akan dia berpaling atasnya, dan tiada dapat akan dia memalingkan binatangnya kepada kiblat, maka tiadalah wajib atasnya menghadap kiblat dalam takbiratul ihram karena masyakat, karena sulitnya tadi. Nyamunnya ngalih juga teh, kada kawaju berpaling binatang tadi ke arah kiblat di waktu hendak takbiratul ihram, ya kada papa apabila ngalih, apabila nyaman aja balikakan hadaholo. Nah, adapun jika ada nang mengendari akan kendaraan laut itu, bakapal nih sana. Yaitu kalasi nang melarikan, melarikan bina. Tiadalah wajib atasnya menyempurnakan segala rukun sembahyangnya, dan jika mudah ia sekalipun, dan kada wajib atasnya menghadap kiblat pada sekalian sembahyangnya, melainkan tatkala takbiratul ihram jua jika mudah, karena napa? Karena memberi tiada akan nang demikian itu memutusakan ia akan kerjanya. Syahdan sedikit lagi, haram atas yang mengerjakan sembahyang sunat di dalam sapar itu berpaling daripada pihak jalan tempat nang dikasatnya kepada pihak nang lain, karena jalan nang dikasatnya itulah ganti daripada kiblat. Maka jika berpaling ia daripadanya kepada pihak nang lainnya dengan disengajanya, lagi tahu ia akan haramnya, batallah sembahyangnya. Melainkan jika berpaling ia kepada kiblat, maka tiadalah batal sembahyangnya, karena ialah kiblat nang asli. Adapun jika berpaling ia daripadanya kepada pihak nang lain daripada kiblat dengan lupanya atau dengan jahilnya akan haramnya itu,
atau dikarasi akan dia oleh binatangnya, maka tiadalah batal sembahyangnya jika kembali ia kepadanya dengan segera. Dan jikalau dipalingakan orang akan dia daripadanya dengan digagahinya atasnya, batalah sembahyangnya atas itlak mutlak, karena nadir nang demikian itu. Demikianlah tersebut di dalam kitab Tuhfah. Jadi demi itu aja, mun di waktu sembahyang itu jangan disengaja kendaraan tuh ditinggukakan, kecuali menggiring jalan aja. Namun nyepak kendaraan. Nah bahari kan pakai karena onta. Biasanya nak onta kuda ini kanan kiri ini kan luas nih. Bisa aja membelok sono, lalu disengajakan bebilok pada tujuannya sudah ke arah sana. Sekali disengajakan bebilok. Nah, amunnya bebiloknya menghadap kiblat, nang asli tadi kada apa-apa. Nah, tapinya sengajakan membilok tadi. Nah, kada ada bertujuan kalau penghendak maringkas jalan, kada, sudah tujuan arahnya ke sana, tikungakan ke kanan atau ditikungakan ke kiri dalam sembahyang tadi. Tarusakan aja jalannya, lurusakan di waktu sembahyang itu tadi, kecuali manikungnya tadi marah kiblat nang asli. Nah, amunnya kada marah kiblat nang asli, jangan ditikungakan, pada tahu kada boleh, diharam tuh kan berdosa ngarannya. Nah, dihukumkan batal sembahyangnya tadi juga. Nah, makanya bilangnya kita ada ilmu, apapun yang diperbuat itu tolak ukurnya adalah ilmu. Nah, makanya disebut al ilmu. Nah, al ilmu sayyidul amal, al ilmu imamul amal. Ilmu itu ikutan amal. Binya ada ilmu, apapun amal yang dilakukan ini akan jadi benar dan baik. Nah, dengan ilmu ibadah itu akan diterima. Kalau kada ada ilmunya, ya itu tiba. Nah, makanya ilmu itu nur, ilmu itu cahaya. Ilmu itu nang maulah jalan kita lurus karena cahaya nang menyinari akan jalan kita. Jadi terus belajar, terus menuntut, nah sampai akhir hayat, sampai maut menjemput kita. Tuntut ilmu dari buayan sampai kaliang lahat, kada baampihan belajar. Terus ya belajar, terus belajar. Dengan terus belajar ini maka bertambahlah ilmu. Bila bertambah ilmu, bertambah bagus jalan hidup ini, bertambah lurus jalan hidup ini. Nah, lalu jadi benar ibadah seseorang itu. Makanya ilmu